आज जो प्रसंगटी आपण मध्य मु रखा चाहे से ही प्रसंगर शीर्षक है बड़ दिन युवा युवती मान क्यों शिक्षा दिए। बड़ दिन युवा युवती मान कौन शिक्षा दिए युवा युवती मान निमंते बड़ दिन मुख्य संदेश मुख्य परामर्श कौन अटे। यही प्रसंग में आम अल्प समय प्रभु वाक्य कथबार्ता। प्रिय भाई भाई मैंने आम जो समय बसवास करुचु यह ख्रिस्टमास मास बोली कहू, आम बड़ दिन मास बा पर्वर मास बोली कहू, कारण यही डिसेम्बर मास ख्रिस्टियान मानकर मास बोली अनेक लोक माने कौन करती कहती। आही दिन मानक आम ख्रिस्टियान समाज रे रोथिबा समय आम जानू देखू जे ख्रिस्टियान समाज अनेक युवा भाई भौणी माने से माने सेही बड़ दिन उत्सवर अपेक्षा रही प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मर से पर्व निमंते बा सेही दिन उत्सव निमंते अनेक युवा युवती माने कौन करुछंती अपेक्षा रे रहू से माने निजको प्रस्तुत करुछंती। एहीपरि समय ख्रिस्टियान समाज सब युवा युवती भाई भाई मानकु मो सेमानकर उत्साह निमंते सेमानकर आत्मिक जीवन अभिवृद्धि निमंते प्रभु वाक्य किसी कथा कही मु समस्त युवा भाई भाई मान उत्साहित करने चाहे जे वास्तव में बड़ दिन युवा युवती मान क्यों संदेश दिए क्यों परामर्श क्यों शिक्षा आम मान दिए। कारण यही बड़ दिन घटना युवा युवती मान यही घटना घटी आई युवा युवती होती मरियम आउ जोसेफ। मरियम जड़े युवती झील अटंती जड़े युवती भौणी अटंती जे कि गालिली नगर नाजरित नामक गाँव रे से बासिंदा अटंती। आही कन्या निकटरे परमेश्वर कौन कर दूत गाब्रिएल को से पठाउछंती पठेई मरियम को से किछि कथा कहउछंती किछि परामर्श देउछंती किछि शिक्षा देउछंती से विषय आज आपण मान निकटरे मो रखिबा पई चाहे। आज आम ख्रिस्टियान समाज रे अनेक युवा युवती भाई भाई मान अच्छे से माने बहुत एजुकेटेड से माने टैलेंटेड ब्रिलियंट सब क्षेत्र में से माने उच्चकी अटंती किंतु बड़ दिन बा बाइबल जहाँ प्रकृत में युवा युवती निमंते जो परामर्श शिक्षा दिए से सब आज अनेक युवा युवती भाई भाई मान जीवन में देखा मिले ना से माने ये सब विषय उणा पड़ी अच्छी वास्तव में परमेश्वर चाहती आम आत्मिक जीवन में जो सब विषय उणा रही से सब को पूर्ण करने से ही बड़ दिन घटना घटी क्यों मान घटी युवा युवती माने से माने होचंती से बड़ दिन घटनार केंद्र अटंती। केंद्र बोली कहले जे माने कि मुख्य व्यक्ति माने सेमान को देई प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए धरापृष्ठ को मानव रूप धारण करी आसीथिले। प्रिय भाई भड़ी माने जदि आपण देखिबे परमेश्वर जते बेले गाब्रिएल दूत को पठाउचंती मरियम को निकटरे दूत कोन को बोलचंती। जदि आपण लूक लिखित सुसमाचार 1 अध्याय को आसीबे लूक लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 30 पद रे प्रकार लिखा जाए सेतिरे दूत ताहां को कहिले कहा कहले मरियम को कहले गो मरियम भय कर नहीं कारण तुम्हें ईश्वर छामुरे अनुग्रह प्राप्त होइछ। प्रिय भाई भणी माने नादरित अनेक झील मान थिले एई पृथ्वी रे सेही समय मध्ये अनेक कुमारी कन्या गुडी को थिले मात्र कोनसी कन्या निकट को दूत जाउ नांती मरियम को निकट रे जाउछंती काहे कि जाउछंती सेही कारण अनेक गुडे विषय रहिछि किंतु एही कन्या निकट को परमेश्वर जाऊँच कौन बोली कहते तुम्हें अनुग्रह प्राप्त होइछ अनुग्रह प्राप्त होइछ। जड़े युवती से चाकरी पाइबा बड़ विषय नुहे जड़े युवती पदवी मर्यादा स्कूल रे भर नंबर रखिबा आठार मध्य बड़ विषय होची प्रभु ठारू अनुग्रह पाइबा अनुग्रह परमेश्वर क्यों मान को दियंती जो माने नम्र हुअंती निजको जो माने नम्र करती परमेश्वर सेमान को अनुग्रह दियंती। एमिति युवती गुड़ाई थिले मात्र कौन सी युवती निकट को कौन सी कन्या निकट को दूत गले नहीं मरियम को निकट को गले कहीं गले से जड़े आत्मारे दिनहीन थिले से प्रभु को भय करबा जड़े युवती थिले। ए समय जो माने जो युवा युवती भाई भणी माने एही वाक्य सुनुचंती मते देखुचंती मु कहबा पई चाहे परमेश्वर आपन को मध्ये से अनुग्रह देबा पई चाहंती आपण मध्य प्रभुଙ୍କର आज्ञाकारी हुअन्तु ଏହା परमेश्वर इच्छा करନ୍ତି। से प्रथम रे तांको गृह रे दूत प्रवेश करी कोन कहउछन्ति 28 पद पढिबे से गृह रे प्रवेश करी तांको निकट को आसी कहिले आगो अनुग्रह पात्री तुम्भर मंगल हेउ। मु कहिबा पई चाहे सब ख्रिस्टियान भाई भणी हुअन्तु किबा अण ख्रिस्टियान भाई भणी हुअन्तु समस्तଙ୍କର मंगल चिंता करନ୍ତି आमर परमेश्वर
ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ସେ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏସବୁ କଥା କହି କହି ଗଲେ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମରିୟମକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, ସେ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଏହିସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମରିୟମ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ 34 ପଦ ପଢିବେ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:34 ପଦରେ ମରିୟମ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ନିରୁପାୟ ଅଟନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି, ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏହା ଶିଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଏହା ପଢିପାରିବି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଯାହା ସମ୍ଭବ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମରିୟମର କାମ କଣ ହେଲା? ତୁମେ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ ଭଳି ଲାଗେ, କଷ୍ଟ ଭଳି ଲାଗେ, ମାତ୍ର ମରିୟମର କାମ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପାଳନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଏହି ବଡ଼ ଦିନର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ କଣ ହେଲା? କଣ କହେ ଏ ବଡ଼ ଦିନ? କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ। ମରିୟମ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ କୁଆରୀ ଲୋକ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ନିନ୍ଦା ହେବ, ଅପମାନ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ହେଇ ମୋର ତ ମାଗିନି ସିନା ହେଇଛି, କେବଳ ନିର୍ବନ୍ଧ ସିନା ହେଇଛି, ମୋର ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ମୋର ଅପମାନ ହେବ, ମୋର ବେଇଜ୍ଜତ ହେବ, ଏଇ କଥା ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ କଣ କହିଲେ? ଯଦି ଆପଣମାନେ 38 ପଦ ପଢିବେ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:38 ପଦରେ, ସେଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ତାହାପରେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଉ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ, ତୁମର ଯୋଜନା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଏହି ବଡ଼ ଦିନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମକୁ କଣ ହେବାର ଅଛି? ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଯୁବା ଯୁବତୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ, ଯୋସେଫ ମରିୟମ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସମୟରେ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମରିୟମ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ସେ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ସେ ମନେ ମନେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ତାହାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବି, ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ଏହିପରି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମରିୟମଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଅଛି, ତୁମେ ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଜୁଅଛି, ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛି। କିଏ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ କି? କିଏ ମୋର ବାକ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବେ କି? ମୋର ପରାମର୍ଶକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଯୋସେଫ କେବଳ ସେ ଯୁବା ନଥିଲେ, ବାଇବେଲ କହେ ଯୋସେଫ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ପଢି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଉପଦେଶକ 11:9 ପଢିବେ। ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଯୁବାଲୋକ, ତୁମେ ଆପଣା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମର ଚିତ୍ତ ତୁମକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ, ପୁଣି ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଧରି ତୁମ୍ଭକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ, ଏହା ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ଆଜିର ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଖାଆନ୍ତି, ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଚାଲିଚଳନ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ, ଆମେ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆମର ଠାରୁ ବଡ କିଏ ନାହିଁ, ମତେ ଯାହା ପସନ୍ଦ ତାହା କରିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହେ ଯେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମେ କରୁଛ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଦିନ ବିଚାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସେହି ଉପଦେଶକ 12:1 ଲେଖାଗଲା, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୌବନ କାଳରେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ
ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଭଳି ଆସୁଛି, ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଏଇ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୁବ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ କଣ ଅଟେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ। ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ତୋର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟୁ। ଆଉ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ସେହି ଯାହାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିକ୍ତତା ଚାଲିଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦେଇ ଆଜି ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସେ ଆମର କଣ କଲେ? ପାପରୁ ମନ୍ଦରୁ ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଆମ ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ